علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ مکرمہ کی پرپور فضاؤں سے آپ سب کو سلام۔ ہمارے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری بھی گاڑی آ چکی ہے، ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں مسجد جعرانہ سے عمرہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو راستے کے مناظر بھی دکھائیں گے، مکہ مکرمہ کی پرنور گلیاں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، اور مسجد جعرانہ کی بھی زیارت کروائیں گے، اور بھی مقدس مقامات کی انشاءاللہ آپ کو زیارت کروائیں گے۔ آئیے چلتے گاڑی میں۔ السلام علیکم، کیا خیریت سے؟ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ وعلی آلک و بسم اللہ والحمدللہ بسم اللہ والحمدللہ الحمدللہ سبحان الذی الحمدللہ سبحان سخر لنا سخر لنا هذا هذا وما كنا له مقرنين له مقرنين وإنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون۔ لمنقلبون۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیکم وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی طرف سے زیارہ مکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ہماری، یہ بس انشاءاللہ اللہ یا رحمان یا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ جس راستے سے ہم ابھی گزر رہے ہیں اس راستے کو کہتے ہیں شارع ہجرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شارع ہجرہ۔ اس کے دونوں طرف مارکیٹیں ہیں، سستی ہر مال 2 ریال، آپ لینا چاہیں تو یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اور یہ وہ راستہ ہے شارع ہجرہ، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہجرت والا راستہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ جانے کا اپنے قصد یعنی ارادہ فرمایا تو اسی راستے سے آپ تشریف لے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ شارع ہجرہ ہے، یہیں سے آپ مدینہ منورہ کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ تو ہماری خوش بختی کی معراج کہ آج ہم اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ گزر، یہ آنا جانا یہ آخری نہ ہو۔ آمین۔ زندگی میں جب تک ہم جئیں بار 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 ہزار بار مکے مدینے آتے رہیں، جاتے رہیں، آتے رہیں، جاتے رہیں، جب آخری وقت آئے تو ایمان و عافیت و شہادت کی موت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں موت مل جائے۔ آمین۔ جنت البقیع ہمارا مدفن بنے، آمین۔ جنت الفردوس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے، کہیے آمین۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنایا، ہمیں اپنا گھر دکھایا، کعبہ دکھایا، طواف سعادت عنایت کی۔ یقیناً یہاں پر بندہ اپنے پیسے کے زور پر نہیں آتا، یہاں پر وہی آتا ہے جس کو میرا رب آنے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ لیکن مال و زر کی بات نہیں، یہ تو کرم کی باتیں ہیں۔ جس کو چاہا در کے بلایا میرے مکی مدنی آقا نے۔ تو اس وقت الحمدللہ ہم ضیوف اللہ ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ جب مدینے جائیں گے تو ضیوف الرسول بن جائیں گے۔ ضیوف عربی میں کہتے ہیں مہمان کو، کیا کہتے ہیں؟ مہمان کو۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں الحمدللہ۔ اور اس وقت ہماری 2 بسیں زیارت مکہ کے لیے روانہ ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے۔ انشاءاللہ سب سے پہلی جو زیارت ہماری ہوگی وہ ہوگی غار ثور۔ غار ثور وہ پہاڑ ہے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں، بلکہ
सिद्दीक़ अकबर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माहियत में रवाना हुए और फिर गारे सोर को आपने नवाजा। ये बहुत बुलंदो बाला पहाड़ है, यहाँ पर चढ़ना आसान नहीं है। उस वक्त आप तसव्वुर करें कि जब दुश्मन पीछे लगे हुए थे, दुश्मन का खौफ था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा भी मौका आया कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपने कंधे पर सवार कर लिया, यानी मेरे आका करीम ने अपनी बरकतें उनको मरहमत फरमाई। तो जब गारे सौर में पहुंचे तो जगह जगह सुराख थे, गारे सौर के अंदर जगह जगह सुराख थे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कपड़े के पीस फाड़ फाड़ के आपने वो सुराख बंद किए ताकि कोई मूज़ी जानवर, कोई भी तकलीफ देने वाली चीज़ आके मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा ना हो। लेकिन एक सांप था जो हज़ारों साल उसको किसी तरह पता चला कि इसी पहाड़ में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, तो वो ज़ियारत के लिए मुश्ताक था, बेकरार था, बेचैन था। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में पहुँचे तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी ये खुसूसियत है कि आप जहाँ भी तशरीफ ले जाते तो खुशबू वहाँ पर आती है, खुशबू फैल जाती है। तो सांप ने भी वो खुशबू सूंघी और उसको यकीन हो गया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में जलवा अफरोज हो। चूँकि कपड़े के पीसेस ख़त्म हो गए थे तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने पूरा पहाड़ एक तरह से वो साफ किया था और एक सुराख बाकी बचता था। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले आए और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में सर अनवर रखकर आपने आराम फरमाया और एक सुराख बाकी बचा था जिस पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी एड़ी रखी। जब एड़ी रखी तो सांप मुख्तलिफ सुराखों से वो आता, हर सुराख वो बंद पाता। बिलाखिर बेकरार होकर एक सुराख पे पहुंचा तो देखा कि यहाँ कपड़ा तो नहीं है, कोई नर्म मुलायम चीज़ है, कोई नर्म मुलायम चीज़ है। तो अंदर आने के लिए, आका की ज़ियारत के लिए उसने डंक मारने शुरू कर दिए, यानी अपना रास्ता बनाना शुरू किया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में रख के आराम फरमा रहे थे। जहर का ऐसा असर हुआ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जिस्म मुबारक में कि आपके आंसू छलक पड़े। जब चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके आंसू छलके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक आंखें खोली। मफ़हूम है कि सिद्दीक़ क्या हुआ? तो अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मूज़ी चीज़ है, उसने दस लिया। शायर ने लिखा ना, एड़ी तो रख दी सांप के सर पर, एड़ी तो रख दी सांप के सर पर, जहर का सदमा से लिया दिल पर, सब कुछ खाए खातिर दिल पर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर की जानिसारी देखें, उनकी वफादारी देखें कि आपने सांप का जहर, उनका डंक आपने बर्दाश्त किया लेकिन सांप को अंदर आने ना दिया। जब जहर ने वो तकलीफ पहुंचाई तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दानी धूप मुबारक उनके उस जगह लगाई तो वो दर्द जाता रहा। सुभान अल्लाह। ऐसे हमारे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह पाक इनकी बरकतें हमें भी नसीब फरमाए। तो ये वो गारे सौर है जिसको मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातों से नवाजा, यानी आपने 3 दिन और 3 रातें वहाँ पर क़ियाम फरमाई। तो इंशाअल्लाह उस पहाड़ की हम दूर से ज़ियारत करेंगे क्योंकि अभी ऊपर चढ़ना मुमकिन नहीं है, ऊपर चढ़ना मुमकिन नहीं है। जो हजरात ऊपर जाना चाहें तो वो किसी और दिन आना चाहें तो वो आ सकते हैं और इसका बेहतर वक्त असर के बाद या इशा के बाद है। इशा की नमाज़ पढ़ के आप ऊपर चढ़ जाएं, आपके पास शूज़ हो, पानी की बोतल हो, सेब हो, जूस हो शोल्डर वाले बैग में, तो इंशाल्लाह आपको चढ़ने में ऊपर आसानी होगी। तो इंशाल्लाह अभी दूर से उस पहाड़ बल्कि उतर के जाके हम ज़ियारत करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शबे तार है, एक शबे तार है,
اور ایک غار ہے، اور ایک غار ہے، اور اس غار میں، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، ہجرت کی رات نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکاب نبی عمر بر رہے، اے نہیں ہے صرف رہے زندگی میں ساتھ، آئی ہے ان کے ساتھ یہ مد نظر رہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ الحمدللہ پہنچ گئے، تو یہیں سے اتر کے ہم زیارت کریں گے۔ ہماری بس فلائٹ ہے وہ 2 نمبر کی، تو یہیں اتر کے انشاءاللہ اس پہاڑ کی زیارت کریں گے، دعا کریں گے انشاءاللہ، پھر اگلی زیارت کے لیے روانہ ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ابھی ہم غار ثور تک پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ آپ کو زیارت کرواتے ہیں یہاں سے۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گا، اس میں اوپر جا کر انشاءاللہ غار ثور کی ہم زیارت کریں گے، کیونکہ ابھی ہم گروپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو یہاں صرف یہاں دور سے میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ عز و جل اپنے خود مطلب آئیں گے یہاں پہ، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو زیارت کروائیں گے۔ جہاں تک اندر جانے نہیں دے اور یہ مونی سو ہمدم سیدنا صدیق معظم، غارِ ثور کے مونی سو ہمدم سیدنا صدیق معظم، ثانی حضرت سرور عالم سیدنا صدیق اکبر، غار ثور کے مونی سو ہمدم سیدنا صدیق۔ آپ تمام نے چھتیاں کھولی ہوئی ہے نا، تو اس کو چھتیوں کو بند کر لیں۔ حضور پاک سے فرمایا کہ جس نے مکہ شریف کی تھوڑی دیر بھی دھوپ برداشت کی، کل آخرت کی دھوپ سے بچے گا۔ ہمیں یہ دھوپ لینا چاہیے۔ ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ہم کو نزلہ زکام ہو رہا ہے، یہ دھوپ ہم لیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کی جو ہے وہ تپش سے اور گرمی سے ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور واقف سر چلی ہے صادق اور صدیق یہی ہے، صدیق اکبر اور
मदीना सिद्दीक़ मुअज़्ज़म। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन आपने यहाँ क़याम फरमाया है, और साथ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और रात का वक्त है, और यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना, इस वक्त हम जो है यहाँ तक भी आए हैं ना, तो हम गाड़ियों में बैठ कर आए हैं, मगर जब जहाँ से हम चले हैं इसके बिल्कुल बराबर वाले रोड जो है वो हिजरा कहलाता है, तरीक़ हिजरा, उसी पे आपने हिजरत फरमा करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ हैं। वो तमाम वाक़यात आप जो है वो सुन चुके हैं, मगर इसके अंदर एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ईमान की बात ये कि इसमें सैयदना फ़ारूक़ आज़म यहाँ नहीं थे, सैयदना फ़ारूक़ आज़म यहाँ नहीं थे, साथ में कौन थे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे, मगर सारी की सारी रिवायात आप देखेंगे तो फ़ारूक़ आज़म ने बयान फरमाई। क्या वजह है? वो कैसे देख रहे थे, वो कैसे इसको समझ रहे थे, या अल्लाह ताला ने उनको ये बसारत अता फरमाई थी। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में यहाँ पर आपने क़याम फरमाया। यहीं पर जो है वो मकड़ी ने जाला बुना था, यहीं पर जो है कबूतर ने जो है अंडे दिए थे, और यहाँ तक जो है वो कुफारान मक्का आ गए थे, और नबी पाक को ढूंढते हुए, मगर उनको नहीं मिले। आज भी जो लोग कहते हैं कि अगर नबी हैं, जिंदा हैं, तो नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? उस वक्त काफिरों को नज़र नहीं आए, आज मुनाफिकों को नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर नज़र आते हैं तो हमें आते हैं, हम सब कहते हैं कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है। चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाए, तो जब आप गार में जाने लगे तो आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाहर तशरीफ़ ले जाइए, रखिए, मैं अंदर जाऊंगा। और आपने अंदर जाकर के अपने सारे जितने भी सुराख थे उनको बंद किया। यहाँ पर भी उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब तक तुम्हारे दिल में सिद्दीक़ अकबर नहीं आएंगे, नबी पाक तशरीफ़ नहीं लाएंगे। सिद्दीक़ अकबर हैं मेरे सिद्दीक़ अकबर, सोर में यूं बाज़ुबान हाल बोले, अल्लाह सुभान अल्लाह। हटाऊंगा अंगूठा न मेरी जान, अगर चे जाए न हटाऊंगा अंगूठा। कोई गार सोर में यूं बाज़ुबान हाल बोले, सबके दो ना हटाऊंगा अंगूठा मेरी जान गए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मैदान अरफात में पहुंच चुके हैं। अब अल्लाह पाक हमें हज के दिनों में यहाँ पे आना नसीब फरमाए, हमें हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हज की सआदत अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत करवाते हैं। अच्छा, ये सामने जो नज़र आ रहा है ये लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ये है जबल रहमत। जब ज़मीन पे उतारा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो श्रीलंका के अंदर एक पहाड़ है जिसे जबल आदम कहते हैं, आप वहाँ पर जो है उतारे गए, और हज़रत मामा हव्वा को जो है जद्दा शरीफ के अंदर जो है उतारा गया, और फिर 300 साल तक जो है ये हजरात जो है आपस में मिल नहीं सके कि कहाँ पर जो है जद्दा है और कहाँ पर जो है श्रीलंका है, और आप जो है इसी हालत में जो है तशरीफ़ लाते रहे। और उसके बाद में अल्लाह तबारक ताला ने मामा हव्वा को भी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब मुलाकात कराई, वो ये मकाम है सामने, ये सामने जो मीनार नज़र आ रहा है,
اس پہاڑی کے اوپر یہاں پر آ کے ان کی ملاقات ہوئی، اس لیے اس علاقے کو جو ہے پورے احاطے کو جو ہے عرفہ کہتے ہیں۔ یہ میدان عرفات نام سنا ہے آپ نے، میدان عرفات۔ عرفات کے معنی عرفہ کے ہیں، عرفہ کے معنی جو ہے پہچان کے ہیں، ایک دوسرے کی پہچان انہوں نے کی۔ اور پھر آپ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے، میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اگر تو نے مجھے نہیں بخشا تو میں جو ہے وہ خسارے میں چلا جاؤں گا، نقصان میں چلا جاؤں گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کہ اے اللہ، تو نے جب میری پتلے میں جان ڈالی تھی، روح ڈالی تھی، میں نے عرش میں آنکھ کھول کے دیکھا، عرش الہی پہ ایک جھنڈا نظر آیا تھا جس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا، میں ان کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں، میری خطا کو معاف فرما دے۔ اس مقام پر آپ نے یہ دعا فرمائی تھی، اور یہاں پر آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سہو کو معاف فرما کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے فرمایا۔ تو لہٰذا یہ مقام جو ہے سامنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں آ کے جو ہے خطبہ حج بھی دیا ہے، یہیں پر خطبہ حج دیا ہے آپ نے۔ اور